गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है, फ्रिक्शन का टॉपिक है, सैकेंड लास्ट टॉपिक है। बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है, पहले वाले ਨੂੰ कंपैरेटिवली ये सौखा होएगा। तो फ्रिक्शन जानते हैं आप, इसनों बड़ा फैमिलीयर जिहा वर्ड है। फ्रिक्शनस मीनस जे आप गल करिए तो फ्रिक्शन मीन रुकावट, एक तरह की रुकावट होंदी है, खासकर जो बॉडी मोशन दे विच होवे। ठीक है, मोशन दे विच होवे या मोशन दे विच होण जा रही होवे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। मीन जो दो कोई बॉडीज़ एक दूजे उपर स्लाइड कर सकदियां ने या रोल कर सकदियां ने, तो उन्होंने दोनों के विचकार जो रफनेस होंदी है उन्हों की बॉडी स्ट्रक्चर करके, तो वो एक दूजे नू एक ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करांदियां ने, जिहदे करके वो एक दूजे उपर स्लाइड नहीं कर पांदियां हैगियां। या कह लो एक बॉडी जिहड़ी हैगी है दूसरी बॉडी नू अपने उपर स्लाइड होने तो रोकदी है। ठीक है, तो या कह लो प्रिवेंट करती है अपने उपर स्लाइड होने तो उसनों आपां फ्रिक्शन कहांगे। यानी कि फ्रिक्शन की है, फ्रिक्शन एक फोर्स ही होंदी है जो बॉडीज़ दो बॉडीज़ नू एक दूजे के उपर स्लाइड होने तो रोके, तो इसनों आपां फ्रिक्शन का नाम देवांगे। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, बस एक ही है कि ये मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती होंदी है। मोशन अपना तो स्लाइडिंग वाला हो सकता है, रोलिंग वाला हो सकता है, या किसी भी होर तरह का मोशन भी हो सकता है। ईवन जो जहाज़ उड़ते हैं तो उदों हवा भी एक तरह की फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जहाज़ों को। पानी उपर किश्ती तैरती है तो पानी भी एक तरह की फ्रिक्शन पैदा करता है। गड्डी के टायर सड़क के उपर चलते हैं तो सड़क जी हैगी आ, सड़क के टायरों के विचकार भी एक फ्रिक्शन पैदा होती। तो कई तरह दी फ्रिक्शन जड़ियाँ ने आप अपनी डेली लाइफ देख सकते हैं। पर फिलहाल अपने इन्हों के केसिस आप सिर्फ तो सिर्फ स्लाइडिंग वाली फ्रिक्शन जी हैगी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही डील करांगे। रोलिंग फ्रिक्शन या जी हाइड्रो फ्रिक्शन होंदी है या एयर फ्रिक्शन होंदी है, वो फिलहाल अपने कोर्स में नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ स्लाइडिंग वाली फ्रिक्शन होगी। इतने कितने भी आप जिक्र नहीं करांगे कि कोई टायर है, टायर किसी सॉलिड बॉडी के उपर मूव कर रहा, रिवॉल्व कर रहा, तो फ्रिक्शन डिस्कस करनी है ना, इस तरह का कुछ नहीं होगा। सिर्फ स्लाइडिंग वाले केस के ही आप इतने डिस्कशन को आप लिमिट करना है। तो तीन तरह की फ्रिक्शन होंदी है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होंदी है, एक स्टैटिकल फ्रिक्शन होंदी है, तो एक डायनामिकल फ्रिक्शन होंदी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन ते डायनामिकल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की होंदी है कि जदों आपां दो बॉडीज़ एक दूजे उपर स्लाइड करदियां ने, तो कोई फोर्स लगा के ही स्लाइड करवाउणा पैंदा हुंदा। ठीक है, सपोज कर लो तुसीं फर्श के उपर एक सपोज कर लो एक बॉक्स पिया। ठीक है, तुसीं इस बॉक्स नूं धक्का लगा रहे हो पर बॉक्स जिहड़ा हैगा अगे नूं स्लाइड नहीं कर रहा। फिर तुसीं की करदे हो, तुसीं फोर्स नूं वधाउने हो, होर हजे भी वो स्लाइड नहीं करता हैगा, तुसीं फिर थोड़ी जी होर फोर्स नूं वधाउने हो, तो हुण की है कि वो मूव करन लग जाता है या कह लो स्लाइड करन लग जाता फर्श के उपर। तो मतलब स्लाइड करन तो जस्ट पहले जिहड़ी फ्रिक्शन लग रही सीगी बॉक्स ते फर्श के विचकार, वो जिहड़ी होएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन होएगी। तो जी स्टैटिकल फ्रिक्शन है, स्टैटिकल फ्रिक्शन इस तो पहले वाली फ्रिक्शन मीनस बॉडी जी हजे मूव करना शुरू नहीं हुई, उस तो पहले वाली फ्रिक्शन जी है वो स्टैटिकल फ्रिक्शन होएगी। तो डायनामिकल फ्रिक्शन कि होएगी जो बॉडी जी मूव करन लग पई है, मूव कर रही है, उदों भी बॉडी तो दूसरी बॉडी जो बॉक्स के फर्श की गल करिए तो बॉक्स जो फर्श उपर स्लाइड कर रहा है, तो फर्श तो बॉक्स के विचकार जी फ्रिक्शन है उस डायनेमिकल होगी मूव में मोशन के दौरान। ठीक है, तो लिमिटिंग की होगी, फिर लिमिटिंग स्लाइड करन तो जस्ट पहले, स्टैटिकल हैगी आ स्लाइड कर जस्ट पहले तो भी पहले, मीनस बॉडी तुर नहीं लगी हैगी, हजे तुरी नहीं हैगी, या कह लो हजे तुरन वाली भी नहीं हैगी, उस समय भी एक फ्रिक्शन ऑफर हो रही होंदी है, वो अपनी स्टैटिकल फ्रिक्शन होगी। मीन सपोज कर लो किसी बॉक्स में फर्श के उपर धक्कन लई 10 किलोग्राम तुसीं जोर लगाओगे तो ही धक्या जाऊगा, है ना। पर तुसीं 5 किलोग्राम जोर लगाओ, हालांकि तुसीं फोर्स तो लगा ही रहे हो, पर थल्ले इन्नी क फ्रिक्शन होंदी है कि थोड़ी जी फोर्स अप्लाइड फोर्स जी होंदी है वो फ्रिक्शन नूं ओवरकम नहीं कर रही हैगी। ठीक है, उस केस स्टैटिकल फ्रिक्शन होएगी। डायनामिकल जो बॉक्स जिहड़ा हैगा वो स्लाइड करन लग जे तो वो स्टैटिकल फ्रिक्शन होएगी। तो मैं डेफिनेशन तो बोल के लिख चुका है, इत्थे जो लिखियां ने सारिया डेफिनेशन जो बोलियां ने वही लिखियां हुई ने। लाज ऑफ फ्रिक्शन की है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जिधरले पासे बॉडी स्लाइड करती है ना वो ओपोजिट लगेगी, क्योंकि ये रोकती है तो ये ओपोजिट डायरैक्शन वाले पासे लगूगी।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਆਏਗਾ। ਸਟੈਟਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫੋਰਸ ਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਆਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਜ਼ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਊ ਆਰ ਦਾ ਤੇ ਆਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਬੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ BOC ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਂਬੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ S cos ਲੈਂਬੜਾ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ S sin ਲੈਂਬੜਾ ਮਿਊ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬੜਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ। ਤਾਂ ਲੈਂਬੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਂਬੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨ ਉਹ ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਸਟੀਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਰਬੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ S ਆ ਜਾਏਗਾ R into 1 plus ਮਿਊ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡਰੈਗ ਬੋਡੀ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ W ਸਾਈਨ ਲੈਂਬੜਾ, ਵੇ W ਇਜ਼ ਦ ਵੇਟ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ W ਸਾਈਨ ਲੈਂਬੜਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਲੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ O ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ P, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊ ਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ P ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ P cos ਥੀਟਾ, ਉਹ ਮਿਊ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ P sin ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਵੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਂ ਵੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਪਿਆ, यानी कि P का कंपोनेंट इधरले पासे P sin थीटा प्लस R वेट के बराबर होगा, ठीक है। फोर्स रिजोल्व कर देने आप फोर्सेस रिजोल्व किया तो आ हॉरिजेंटल कंपोनेंट इक्वेट हो गए तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट हो गए, ठीक है। इन्होंने दोनों आपस में एडजस्ट कर लो, मीनस जोड़ा इतने म्यू आ रहा इधरले पासे आप इतने जो तुम दोनों पासे म्यू ना गुणा कर दोगे ना, तो P cos थीटा तो वापस पुट किया जा सकता है, 3 नंबर रिलेशन बन जाएगी। ये दोनों को जोड़ दो, इतों P कढ़ सकते हैं इस तरह, ठीक है। P निकलिया है P मतलब कैलकुलेशन करके P जो W साइन लैंबड़ा अपॉन cos थीटा माइनस लैंबड़ा बन जाएगा, ठीक है। इतने म्यू की वैल्यू लैंबड़ा टेंजेंट लैंबड़ा भरी हुई, ख्याल रखियो, बड़ा सौखा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम फोर्स के लिए फार्मूला बन गया कि फोर्स जी हैगी अपलाइड फोर्स वो W साइन लैंबड़ा बटा cos थीटा माइनस लैंबड़ा के बराबर होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। P ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਬਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ। cos ਥੀਟਾ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਐਂਗਲ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਬਡਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ P ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ W ਸਾਈਨ ਲੈਂਬੜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ W ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਬੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਬੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਂਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ P ਮਿਨੀਮਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਫ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਅ ਰਫ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ weight and reaction of the plane, the angle of inclination of plane is equal to angle of reaction। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਰੋੜੂਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ weight ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੁੜੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਮਿਊ ਆਰ ਨੂੰ ਆ weight ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਜਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪਲੇਨ ਦਾ
ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਥੀਟਾ ਦਾ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊ ਆਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ W sin ਥੀਟਾ ਆਪਣਾ ਅਪਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ W cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮਿਊ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬਡਾ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਬਡਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਜੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਨੀਚੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਪਲੇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਥੀਟਾ ਲੈਂਬਡਾ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਲੈਂਬਡਾ ਤੋਂ ਘਟਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਪੈਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਜੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਾਪੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। A body is placed over a rough inclined plane such that theta is greater than lambda, ठीक है। हाँ, ਹੁਣ थीटा लैम्बडा ਤੋਂ ਵੱਡਾ means body slide ਕਰੂਗੀ। is supported by a force along the plane, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। find the limit between which the force must lie, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੁੜੂਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਲਫਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਵਿਦ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ। W ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ, ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ P1 ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊ ਆਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਫੋਰਸ P1 ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਹ ਅਲਫਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਅਲਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਪਲੇਨ। ਆਹ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। P1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਿਊ ਨੂੰ ਲੈਂਬਡਾ ਐਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਂਬਡਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਿਊ ਨੂੰ W ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ P1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਈ W ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਬਡਾ ਤੇ ਬਟਾ ਕੋਸ ਲੈਂਬਡਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ P ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੀਨ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਸਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਾਊਗੀ, ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਜਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ ਮੀਨਸ ਜੇ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ P2 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P2 ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਊ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ।
ਹੁਣ ਦੋ ਫੇਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮਿਊ ਆਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ, ਡਬਲਯੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈਮੜਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, P2 = ਡਬਲਯੂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ, ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਲੈਮੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਸਲਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ P1 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ, P2 ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ P2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, P2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ P1 ਤੇ P2 ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। P1 ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤੇ P2 ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। P1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ P2 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਵ।